So you people are practiced those things, clear all of you? Okay. So next, previously we seen for, we generally passing props to a app component, right? So generally most of the people may pass props to a generally this app component, or else you need not to pass these props to not only app component, you can pass to any other user defined component also, not an issue. Okay. So you can pass these props to a user defined components also. That means user defined components means, so what type of components we have generally? We have two type of things. So generally that are nothing but functional component and a class component. So today we'll see about the props concept which related to. So we can able to create a two different type of components which is related to a, one is functional component and another one is class type of component here. Build చేద్దాం. So which is related to this one is a functional component here. Build చేద్దాం. So I'm creating this one as a functional component and I would like to create a this one as a class component. So ఒక functional components లో I would like to pass the props, and functional component లో props ని pass చేసిన props ని అది యూజర్ డిఫైన్ అయిన క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో అయితే యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అది కూడా మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం విత్ ద హెల్ప్ రిలేటెడ్ టు ప్రాప్స్ ఓన్లీ. సో పాసింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ మీద డైరెక్ట్ గా కాంపోనెంట్స్ కూడా యూజ్ చేద్దాం. పాసింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ one component to other component. So this one is the important thing. So okay, సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అనేది యాప్ కాంపోనెంట్ గా కాకుండా సంథింగ్ ఏదైనా ఒక అదర్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్లీ వీ క్రియేటెడ్ ఎ కాంపోనెంట్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు కోర్సెస్ అని ఒక కాంపోనెంట్ మనం క్రియేట్ చేసాం. సో అది మనం ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ గా క్రియేట్ చేసాం. అండ్ వీ క్రియేటెడ్ ఎ క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఆల్సో. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వీ క్రియేటెడ్ ఎ కాంపోనెంట్, హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది కాంపోనెంట్ కాల్డ్ first.js. సో మనం ఫస్ట్ గా ఒక కాంపోనెంట్ ని అయితే రియాక్ట్ లో క్రియేట్ చేసాం first.js. సో ఇప్పుడు కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ లో నేను ప్రాప్స్ పాస్ చేసిన ప్రాప్స్ ని ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్సెస్ ఇన్ క్లాస్ కాంపోనెంట్. సో ఈ టూ థింగ్స్ కూడా యూజర్ డిఫైన్ థింగ్స్. అంటే యాప్ కాంపోనెంట్ కి పాస్ చేసిన ప్రాప్స్ ని ఇవ్వాలా, యాక్సెస్ చేసుకున్న కాంపోనెంట్ ని ఇవ్వాలా అనేది సో క్లియర్ గా పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్లై సమ్ కంటెంట్ హియర్. సో రైట్ ది స్ట్రక్చర్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్. సో ఆల్రెడీ హియర్ in app I have some content related to courses. I would like to remove this courses component from app component. Then I would like to remove these things also. Okay. So this courses is a, it's related to a which type of component? See everybody, which is related to this one is a class component or functional component. It's related to a something related to a specific like some functional component. So మనం previously app component కూడా functional component లో రిటర్న్ చేసాం కదా. Same thing, go for a class component. So we created any other file, something I have component related to first component. So this is the first component. Here I have some data here. I'm removing all the things. Okay. Here I don't have any data here to render the data. So this is a component which related to first component. I would like to import the component courses in this class component. So import the component called courses from the courses file. So courses is a which type of component? Courses is a functional component. What is a courses? Courses is a functional component. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ నేమ్ చేస్తాను నేనంటే యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. ఇంపోర్ట్ సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ and I would like to return here. So component with a HTML element. Okay. ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో ఏం రిటర్న్ చేస్తాను? ఐ రిటర్న్ సంథింగ్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఒక క్లాస్ కాంపోనెంట్ ని అయితే రెండర్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో నేను ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ అదే కాంపోనెంట్ ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సంథింగ్ లైక్ కోర్సెస్ అని ఒక కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో నేను ఒక ప్రాపర్టీస్ ని పాస్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ని ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మన ప్రాప్స్ ని ఎలా పాస్ చేస్తాం? HTML ఎలిమెంట్స్ కి. How we are able to pass. So as well as attributes formats అయితే పాస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను అట్రిబ్యూట్ ఇస్తున్నాను సంథింగ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ వాట్ ఎవర్ ద అట్రిబ్యూట్ యూ నీడ్. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు నేమ్ అని ఒక పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఐ గివెన్ హియర్ అండ్ ఐమ్ గివింగ్ ది నేమ్ యాస్ React.js. ఇలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మీరు నాట్ ఓన్లీ వన్ కాదు, మోర్ దెన్ వన్ కూడా మీ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఎన్ని కావాలి అంటే అన్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. సో ఐ ప్రొవైడ్ వన్ అట్రిబ్యూట్ రిలేటెడ్ టు నేమ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్లై అనదర్ అట్రిబ్యూట్ సంథింగ్. ప్రీవియస్లీ మనం ఇమేజ్ ని కూడా బిల్డ్ చేసాం, ఐడియా ఉంది కదా. ఇమేజ్ ని అయితే డైరెక్ట్ గా కంటెంట్ బిల్డ్ చేయకూడదు. ఇమేజ్ ని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం what we need to do, we need to import the images, right? So import React. So from the file related to dot slash, so I have a file called react.js logo.png ఒక ఫైల్. సో ఇమేజెస్ ని మీరు ఎస్టర్డే ప్రాక్టీస్ చేశారా రియాక్ట్ లో?
ఇమేజ్. సో మీరు ఒక ఇమేజ్ ని డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోకుండా ఇమేజ్ ని సమ్ అదర్ నేమ్ తో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ ఇంపోర్టెడ్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ లైక్ రియాక్ట్ అనే స్పెసిఫిక్ నేమ్ తో ఇంపోర్ట్ చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అనదర్ థింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్లాట్‌ఫార్మ్ అనే ఒక థింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సమ్ వాల్యూస్ సమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అని ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ థింగ్స్ ని ఏం చేద్దాం మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్సెస్ ఇన్ ఏ కాంపోనెంట్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఈ కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ లో రిటర్న్ చేయండి. సో మనం రిటర్న్ చేద్దాం. డైరెక్ట్ గా ఎలా రిటర్న్ చేస్తాం? డైరెక్ట్ గా విచ్ ఈస్ ఇన్ ఏ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫార్మాట్. సో టెల్ మీ ఇక్కడ మనం ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి థిస్ అనే కీవర్డ్ యొక్క గ్లోబల్ స్కోప్ హెల్ప్ అవసరం ఉంటుందా? ఉండదా మనకి జనరల్లీ? కీవర్డ్. సో అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రాప్స్ అనే పారామీటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా ప్రొవైడ్ చేసాం కదా! ఇది మనకు ఒక గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ గా ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు? ప్రాప్స్ డాట్ ప్రాప్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. సో నేను ప్రాప్ నేమ్ అని ఒకటి ఇచ్చాను. సంథింగ్ అనదర్ థింగ్ ఐ టేకెన్ ఎ ప్లాట్‌ఫార్మ్ రైట్. So I'm taking another H2 element, something like props with something like platform, and I taken another thing which related to a another image లోనే రిప్రజెంట్ చేయండి. అండ్ ఇమేజ్ అనేది నాన్ పేర్డ్ ట్యాగ్ గా ప్రొవైడ్ చేయదు. ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇమేజ్ ని మనం? ఎవ్రీ టైం. సో మనం సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ అయితే డిఫైన్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ప్రాప్స్ డాట్ సంథింగ్ స్పెసిఫిక్ ఇమేజ్ అనేది ఇచ్చింది. డెఫినెట్లీ హియర్ వి గివెన్ IMG. సో ఐమ్ యూజింగ్ హియర్ IMG. సో డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నేను థింగ్స్ ని యాప్ కాంపోనెంట్ లో ప్రాప్స్ ని పాస్ చేయకుండా ఒక క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో ప్రాప్స్ ని పాస్ చేసిన కంటెంట్ కి ఈ స్పెసిఫిక్ స్టైల్స్ ని అయితే అప్లై చేశాను. సో మనం కోడ్ ని రన్ చేద్దాం. జస్ట్ ప్రీవియస్లీ లానే మనకి ఆల్రెడీ స్టైల్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. సంథింగ్ ఆ స్టైల్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయో చెక్ చేద్దాం. So here we have an error which related to module build fail అని వస్తుంది. Identify React has been already declared. సో నా రియాక్ట్ అనే లైబ్రరీ ఉంది. ఆల్రెడీ 2 నేమ్స్ తో మనం యాడ్ చేసాం చూడండి. సంథింగ్ ఇంకేమైనా అదర్ నేమ్ తో తీసుకోండి. సంథింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్ అని ఇస్తున్నాను. రియాక్ట్ జేఎస్. సో రియాక్ట్ అనే లైబ్రరీ ఉంది కదా మనకి కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డేటా అనేది డిస్ప్లే అవ్వడం కనిపిస్తుంది ఈ థింగ్స్ కి. ఎవ్రీవన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు మనం స్టైల్స్ బిల్డ్ చేసాం కదా! స్టైల్స్ ఏ కాంపోనెంట్ కి బిల్డ్ చేసాం మనం? విల్ బిల్డ్ స్టైల్స్ ఫర్ విచ్ కాంపోనెంట్? పాస్ చేసిన కాంపోనెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేసామా స్టైల్స్? యాక్సెస్ చేసిన కాంపోనెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేసామా స్టైల్స్? అంటే ఎవరికి డిఫైన్ చేసాం మనం స్టైల్స్? వి డిఫైన్ ఇట్ ఫర్ ది యాక్సెసింగ్ థింగ్. మనం యాక్సెసింగ్ థింగ్ కే ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పాస్ చేసిన కంటెంట్ కి కూడా మీరు స్టైల్స్ తీసుకోవచ్చు. నేను అసలు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ కమాండ్ తీసేస్తున్నాను స్టైల్స్ రిలేటెడ్ కోడ్ కి. సో ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. సో ఇప్పుడు అదే ఫస్ట్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ డివిజన్ అనే ఒక పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఉంది. పేరెంట్ ఎలిమెంట్ నేను క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాను సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ ఫస్ట్ అని ఇస్తున్నాను. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ రైట్. సో ఐమ్ గివింగ్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఫస్ట్ ఉన్న దానికి మనం స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి. సో దానికోసం నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను స్టైల్స్ ని. ఇంపోర్ట్ ./styles.css and I would like to return something more than one element here. Specifically, I would like to add some other things also. Something like HTML and ఒక టెక్స్ట్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. HTML. సో HTML అంటే పిక్చర్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. Here you need to go provide the class well as. Secondly, CSS అని ఇస్తున్నాను. Here I just want to take the HTML. So HTML or CSS related pictures ఏమైనా అవైలబుల్ ఉంటే సో యాడ్ చేయొచ్చు. సో వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ దోస్ థింగ్స్. సో మన ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం ఆ స్టైల్స్ ని, ఇమేజెస్ ని అయినా సరే. సో మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా! సో సోర్స్ ఫోల్డర్ లో నుంచి మీరు సోర్స్ ఫోల్డర్ లో అసెట్స్ అనే నేమ్ తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్న పర్లేదు డైరెక్ట్ గా. లేదంటే సోర్స్ ఫోల్డర్ లోనే మీకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ ని అప్లై చేస్తున్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సంథింగ్ లైక్ ఒక HTML పిక్చర్ యాడ్ చేశాను. ఇస్ దర్ ఎనీ CSS పిక్చర్? ఐ హావ్ పిక్చర్ రిలేటెడ్ టు CSS ఆల్సో and add here. So HTML picture name HTML with PNG, CSS with PNG, some names. So I would like to import those here firstly. So import HTML from the file related to /. I have a file related to HTML.png. Next I have a file related to CSS also. Import CSS from the file called ./css.png. So ఇప్పుడు specific files ని HTML కి HTML అనే నేమ్, CSS కి CSS అనే థింగ్స్ ని బిల్డ్ చేయండి. HTML here also and take it as CSS.
ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్పుట్ లో మీకు 3 థింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఎవ్రీవన్. సో బట్ ఇప్పుడు మనకి వీటికి స్టైల్స్ లేవు. దేర్ ఈస్ నో స్టైల్స్ హియర్. అండ్ అవన్నీ కూడా క్లాస్ మనకి నేమ్ స్పెసిఫిక్ గా బ్లాక్ లెవెల్ లో బిల్డ్ చేసాం. మన క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ ఏముంది, ఫస్ట్ అని ఉంది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ మనం స్టైల్స్ లో ఏం చేసాం, క్లాస్ నేమ్ కోర్సెస్ తో బిల్డ్ చేసాం, రైట్? స్టైల్స్ ని గో టు దట్ పేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్, రైట్? సో స్టైల్స్ ఆల్రెడీ మనకి కోర్సెస్ అని నేమ్ ఉంది, బట్ నాకు కోర్సెస్ తో స్పెసిఫిక్ గా స్టైల్స్ వద్దు. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, అక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం ఆల్రెడీ, వి గివెన్ ఏ క్లాస్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్ ఫస్ట్. క్లాస్ ఫస్ట్ అని నేమ్ ఇచ్చాం. సో క్లాస్ ఫస్ట్ తో మన స్టైల్స్ రిలేటెడ్ కోడ్ ని అయితే బిల్డ్ చేద్దాం. So here you can able to build whatever the styles you need. Specifically, I would like to go for the some padding firstly. So padding, I'm going for the some 20 pixel padding inside spaces. Next, I would like to go for the total width for those elements. I would like to go for width as some 900 pixel like define them. Something like 900 pixel. Next, width I given here like this, and I would like to go for the height also. So height also I'm giving some 400 pixel. Next, you can able to apply the border radius. So border radius as something you can able to apply some 10 pixel effect, 10 pixel effect of a 3 pixel shadow effect, and the shadow color you can able to apply the that as an yellow color. And very specific elements ki background color ni define chestunna red color. And I would like to go for the text color. Text color default black better, I think red color things ki, or else you can able to apply the white color. And you can able to apply the property related to display property I'm using as something like flex. And have an idea about the justify content, something I would like to go for the space evenly have as a value. I'm giving that space evenly values. ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ స్టైల్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం తీసుకున్న కంటెంట్స్ కి అయితే అప్లై అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం క్లాస్ ఫస్ట్, గో ఫర్ ద థింగ్స్. సో మనం తీసుకున్నాం స్పెసిఫిక్ గా అయితే స్టైల్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్పెసిఫిక్ గా ఇమేజెస్ కి స్టైల్స్ మనం బిల్డ్ చేయలేదు. Go for the image element. So image element, I would like to go for the width. So width has some 300 pixel. Next, some height. Height has some 200 pixel. So these are looking like this. Condition మీకు things అనేది everyone clear? Yes. All of you. So ఇంకొంచెం మీకు padding వచ్చింది. Images లోనే something every image కి something you can able to apply the margin. So margin I'm giving some 10 pixel. సో ఇలా మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మీరు ఎలా అయినా సరే మీకు కావాల్సిన స్టైల్స్ ని కంటెంట్ ని అయితే అప్లై చేయండి. ఓకేనా? దిస్ వన్. అండ్ వీటిని మనం సపరేట్ గా ఎవ్రీ వన్ కి సపరేట్ గా బిల్డ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఎవ్రీ వన్ కి సపరేట్ గా మనకి సపరేట్ కార్డ్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే సపరేట్ ఎలిమెంట్ కి సపరేట్ గా స్టైల్స్ బిల్డ్ చేయగలరా మీరు? టెల్ మీ. స్పెసిఫిక్ గా విత్ హైట్స్ అనేవి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ గా మీకు ఎలా అడ్జస్టబుల్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ వేస్ లో బిల్డ్ చేయండి. ఇక్కడ బిల్డ్ చేసిన మీ స్పెసిఫిక్ హైట్ ని ఎన్లార్జ్ చేయండి సంథింగ్ 600 పిక్సెల్. సో ఇలా మీకు కావాల్సిన వేలోనే మీకు ఎలా అయితే కంటెంట్ బెటర్ అనిపిస్తుందో వ్యూ చేయడానికి ఆ వేలోనే స్టైల్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో స్టైల్స్ యూఐ అనేది డెఫినెట్లీ డిజైనింగ్ బేస్ చేసుకుని డిపెండ్ అవుతుంది. సో మీకు ఎలా కావాలి అంటే అలా కంటెంట్స్ ని అయితే బిల్డ్ చేయండి. ఓకేనా? సో మనం బాక్స్ షాడో ఏమైనా బిల్డ్ చేసామా? బోర్డర్ రేడియస్ కి ఇచ్చామా? దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు so box shadow, I need to use a property called box shadow. సో షాడో ఎఫెక్ట్ అలా మీరు అప్లై చేసుకుంటే సో ఇంకొంచెం మీరు ఏమైనా బోర్డర్ రేడియస్ స్టైల్స్ అప్లై చేసుకున్నా నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో బోర్డర్ రేడియస్ అనేది కార్నర్స్ అనేది కొంచెం కర్వ్డ్ షేప్ కి అసైన్ అవుతాయి. సో మీకు కావాల్సినట్లు ఎలా కావాలంటే అలా కంటెంట్స్ ని అయితే డిఫరెంట్ స్టైల్స్ తో బిల్డ్ చేయండి. డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా ప్రాపర్టీ. డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఇస్తే మూడు విడివిడిగా, బట్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ అనేది కొంచెం అపియరెన్స్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ సైజ్ కి రిలేటెడ్ గా మనం స్టైల్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో డివైసెస్ కి చేంజ్ అయిపోతుంది. డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాప్స్. సో ప్రాప్స్ అనేవి ఇంకా అప్కమింగ్ సెషన్ లో బెటర్ వేస్ లోనే మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ది ప్రాప్స్, జస్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ కంటెంట్. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ అనేది ఎండ్ యూజర్ పర్ఫామ్ చేసే ఏ యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. సో బికాస్ ప్రాప్స్ అనేవి మ్యూటబుల్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుందా, ఇమ్యూటబుల్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుందా? జనరలీ ప్రాప్స్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ డేటానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అంటే యూజర్ కి ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో సంథింగ్ స్పెసిఫిక్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం రియాక్ట్ లో మనం ఎవరి హెల్ప్ తీసుకున్నాం? వి టేకెన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాప్స్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో ప్రాప్స్ అనేవి HTML ఎలిమెంట్స్ కి త్రూ అట్రిబ్యూట్స్ ఫార్మాట్స్ లో ఎలా కావాలంటే అలా డిఫైన్ చేసుకుని మీకు ఏ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ అప్లై అవ్వాలి అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేయండి. బికాస్ ప్రాప్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ గా క్లాస్ కాంపోనెంట్ లోనే డిఫైన్ చేయాలి, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లోనే యాక్సెస్ చేయాలని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఏం రెగ్యులేషన్స్ ఏమి లేవు. మీరు ఏ కాంపోనెంట్ నుంచి ఏ కాంపోనెంట్ కైనా సరే ఏం చేయొచ్చు, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ప్రాప్స్ ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్. సో ఆ కాంపోనెంట్ తో చేంజ్ రిలేటెడ్ లేకుండా సో అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ అయినా సరే మనం ప్రాప్స్ ని డిఫైన్ చేసి
ఈజీగానే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. స్టైల్స్ ఇంకొంచెం బెటర్ గానే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారా మీరు? సో మీకు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ కావాలన్నా అలా స్టైల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ మనకి రియాక్ట్ లోనే బూట్ స్ట్రాప్ థింగ్స్ ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు స్టైల్స్. ఓకే, దిస్ వన్ ప్రాప్స్ ఎవ్రీబడి. అండ్ ప్రాప్స్ అనేవి మీకు మెయిన్ గా 2 థింగ్స్ తెలియాలి. ప్రాప్స్ అనేవి ఇమ్యూటబుల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంది. అండ్ ప్రాప్స్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేయగలం మోస్ట్లీ ఇన్ రియాక్ట్, వాట్ వీ కెన్ అచీవ్ విత్ ప్రాప్స్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ఫ్రమ్ స్పెసిఫికల్లీ వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్ గా కోర్సెస్ ఫస్ట్ అని చెప్పి ఒక 2 తీసుకున్నాను. మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ ఒక 10 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు, 20 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటే అన్ని కాంపోనెంట్స్ కి మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ప్రాప్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. మీరు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ చేసేటప్పుడు ప్రాప్స్ ని అట్రిబ్యూట్స్ ద్వారా సెండ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఆ డేటా అనేది వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవ్వదా? జనరలీ ద డేటా in that case, that cannot be changed at that point also you need to remember. Okay, this is about all you need to know for the props concept in React.js. Okay, props all of you clear? Yes, sir. So we continue for the next thing. Next, after understanding these props, we need to know about the another important thing before going to another concept in React.js. That is nothing but you need to know about the state in React.js, which is a very important thing we regularly use in React applications. The concept is state concept. So you need to understand about what is state. So state in React.js. So React.js లో state అంటే మీకు క్లియర్ గా తెలియాలి. సో ప్రాప్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ గా మీకు డిఫైన్ చేస్తాను, గుర్తుందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో అలానే మీరు స్టేట్ గురించి ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ an answer which related to the state of a component is an object. The state of a component is an object that holds some data, that may change dynamically dynamically over the lifetime of the component. This is the point you need to know for the React.js state. What is a state in React and ఏమని చెప్పాలి మనం? First point, the state of a component is an object that holds some data that may change dynamically over the lifetime of the component. మీరు స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తే ఆ కాంపోనెంట్ లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా సరే డైనమిక్ యాక్షన్ బేస్ చేసుకొని హోల్డ్ చేస్తున్న డేటాను ఏం చేయొచ్చు మనం? డెఫినెట్లీ చేంజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద చేంజ్ in state over the time um, can happen as a response to the user action creation, as a response to the user action or system event. సో ఏమని చెప్తున్నారు? డేటా అనేది స్టేట్ లో హోల్డ్ అవుతుంది, బట్ హోల్డ్ అయిన డేటా అనేది లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా సరే చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఆ చేంజ్ అయ్యే యాక్షన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? డైనమికల్లీ ఎండ్ యూజర్ పర్ఫామ్ చేసే ఏమైనా యాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని కానీ, లేదంటే సిస్టమ్ ట్రిగ్గర్ చేసే ఏమైనా ఈవెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం హోల్డ్ చేసిన డేటా ఏమవుతుంది? డెఫినెట్లీ డేటా అనేది డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సిస్టమ్ ఈవెంట్ విచ్ allows components to create and manage their ఓన్ డేటా. సో ఇలా మనకి డేటా అనేది చేంజ్ అవుతుంది లైఫ్ టైమ్ లో. అంటే ఏమవుతుందంటే కాంపోనెంట్ దానికి కావాల్సిన డేటాని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ డేటాని మేనేజ్ కూడా చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది స్టేట్ అనేది. మనం ప్రీవియస్లీ ప్రాప్స్ యూస్ చేసి కూడా సమ్ డేటా హోల్డ్ చేసాం. ఆ హోల్డ్ చేసిన డేటా డైనమికల్లీ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పామా, చేంజ్ అవ్వదని చెప్పామా? మనం జనరలీ ఎస్టర్డే పాయింట్స్ లో మనం వి సీన్ దట్ ప్రాప్స్ లో ఉండే డేటా అనేది డెఫినెట్లీ డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వదు. ఎండ్ యూజర్ ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసినా డేటా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే అది రియాక్ట్ లో ఏ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తేనే డేటా అనేది చేంజ్ చేసుకోగలదు. React may able to change the data whenever the state changes. స్టేట్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో ఆ చేంజ్ అయిన స్టేట్ డేటా అనేది వర్చువల్ డామ్ తో కంపేర్ చేసుకొని ఒరిజినల్ డామ్ తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఆ చేంజెస్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి? ఎండ్ యూజర్స్ పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని కానీ, ఏమైనా ఈవెంట్స్ ట్రిగర్ చేసినా, లేదంటే సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ గా జనరేట్ చేసే ఈవెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇలా జనరేట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్పెసిఫికల్లీ ఆ కాంపోనెంట్స్ వాటికి ఏదైతే డేటా కావాలో డేటాని క్రియేట్ చేసుకుని సమ్ టైమ్స్ మేనేజ్ కూడా చేస్తుంటాయి. సో దట్ మేనేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాను అప్డేట్ చేయడము, రిమూవ్ చేయడము, మోడిఫై చేయడము. ఈ యాక్షన్స్ అన్ని మీరు రియాక్ట్ లో చేయాలి అంటే యూ షుడ్ టేక్ ది కేర్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్
ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ స్టేట్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. సో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ కోసమే ప్రీవియస్లీ స్టార్టింగ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ లో మనం మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. మనం ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయితే ఫేస్బుక్ లో న్యూస్ ఫీడ్ ఉంటుంది. ఆ న్యూస్ ఫీడ్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యి స్పెసిఫిక్ పోస్ట్ తో మనం లైక్ చేయొచ్చు, కమెంట్ చేయొచ్చు, షేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. సో ఆల్రెడీ ఒక పర్టికులర్ పోస్ట్ కి ఒక 50 లైక్స్ ఉంటే మీరు లైక్ చేస్తే లైక్ కౌంట్ అనేది 50 లోనే ఉంటుందా, 51 కి చేంజ్ అవుతుందా? 51 చేంజ్. డెఫినెట్లీ 51 కి చేంజ్ అవుద్ది. 51 కి ఎప్పుడు చేంజ్ అవుద్ది? మీరు ఇంటరాక్ట్ అయిన స్పెసిఫిక్ పోస్ట్ కి మాత్రమే చేంజ్ అవుద్దా? ఆ పేజ్ లో ఉన్న అన్ని పోస్ట్ కి చేంజ్ అవుద్దా అంటే డైనమికల్లీ యూజర్ ఎక్కడైతే డేటాని అప్డేట్ చేస్తున్నాడో ఆ స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ ని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది రియాక్ట్ చేస్తూ. అలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇనిషియల్ గా సమ్ డేటా ఉండాలి కదా! ఇనిషియల్ గా సమ్ డేటా ఉంటుంది. ఉన్న డేటానే యూజర్ ఏం చేస్తారు? అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? అలా అప్డేట్ చేయడం జరగాలి అంటే మోస్ట్‌లీ రియాక్ట్‌లో మనం ఎవరి హెల్ప్ తీసుకునే డేటాని అప్డేట్ చేస్తుంటాం. వి మే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కాన్సెప్ట్. స్టేట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని డేటా అప్డేట్ చేస్తాం. సో డేటా అప్డేట్ అనేది మనకి కంపల్సరీగా అప్లికేషన్స్ లో అంటే డెఫినెట్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో డేటా హోల్డ్ అయిన డేటాని అప్డేట్ చేయడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది రియాక్ట్ లో. ఓకేనా? రియాక్ట్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ కోసం ప్రాప్స్ యూజ్ చేస్తాం. డేటా అప్డేటింగ్ కోసం ఏం యూజ్ చేస్తాము? మోస్ట్లీ డేటా అప్డేటింగ్ కోసం వి యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు స్టేట్స్. దీనికి ఏంటంటే బేసికల్లీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ రియాలిటీలోనే మనం చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ జనరలీ. సపోజ్ నేను ఒక స్పెసిఫిక్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను స్పెసిఫిక్ బ్యాంక్ లో. సో ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ సంథింగ్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? సంథింగ్ లైక్ వీ హ్యావ్ మనకంటూ సంథింగ్ ప్రొఫైల్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది అవైలబుల్ ఉంటుందా? మనకంటూ ఒక యూజర్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంటుంది? ట్రాన్సాక్షన్. సో మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నామో స్పెసిఫిక్ బ్యాలెన్స్ అనేది అమౌంట్ ఉంటుందా? జనరలీ సపోజ్ మెయింటైనింగ్ సమ్ 1 lakh అమౌంట్ అయితే స్పెసిఫిక్ ఆ మెయింటైనింగ్ అయితే ఆ మెయింటైనింగ్ డేటా కనిపిస్తుంది. ఇంకేముంటుంది మనకి? మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా, ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ డేటా. ఇంకేముంటుంది? కార్డ్స్, డిపాజిట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. డిపాజిట్ థింగ్స్ ఇంకేమైనా సంథింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనీ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ కదా! డిపాజిట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, విత్ డ్రాల్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు రిలేటెడ్ టు డెఫినెట్లీ ఫీల్డ్స్ మనం అప్లై చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్న ఈ కంటెంట్స్ అన్ని కూడా నేను ఎలా తీసుకున్నాను? కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే తీసుకున్నాను చూసారా? బికాస్ స్టేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏమని స్టేట్ ఈస్ బై కాంపోనెంట్ ఏమని చెప్తున్నాం మనం? ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఏముంటాయి? డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ షుడ్ వి హావ్ ఇన్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో అందుకని నేను ఒక ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ ఇలా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో సంథింగ్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక 1 lakh అమౌంట్ అయితే నాకు అవైలబుల్ ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే ఒక యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ లో ఎక్కడైతే యాక్షన్స్ లో డేటా చేంజ్ అవుతుందో ఆ డేటాను డెఫినెట్లీ చేంజ్ చేసి చూపించాలి కదా! సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ విత్డ్రాల్ అనే దగ్గర సమ్ ఈవెంట్ పర్ఫార్మ్ చేసి ఐ పర్ఫార్మ్డ్ ఐ విత్డ్రాల్ సమ్ అమౌంట్ ఒక 20,000 అమౌంట్ నేను విత్డ్రాల్ చేస్తున్నానంటే చేంజెస్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ జరగాలో చెప్తారా? సో ఇఫ్ ఐ విత్డ్రా సమ్ అమౌంట్ విచ్ రిలేటెడ్ టు సో ఒక 20,000 అయితే నేను విత్డ్రాల్ చేస్తున్నాను. నా అకౌంట్ లో ఒక 1 lakh అమౌంట్ ఉంది. దానిలో 20 విత్డ్రాల్ చేస్తే నాకు చేంజెస్ అనేవి ఎక్కడ జరగాలి? మోస్ట్లీ సో స్పెసిఫిక్ ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫీల్డ్ లోనైనా మనకి జరగాల్సింది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా. సో ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇప్పుడు నాకేముండాలి? నా ప్రొఫైల్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తుందా? ఫస్ట్‌లీ ఇన్ మై ప్రొఫైల్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ ప్రొఫైల్ రైట్. ఈ ప్రొఫైల్ డేటా అలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బట్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుద్ది? ఇట్ విల్ చేంజెస్ ది ఫీల్డ్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు బ్యాలెన్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలా? బ్యాలెన్స్ 1 lakh చూపిస్తుందా మనకి? డెఫినెట్లీ మీకు ఎంతైతే డెబిట్ అయిందో ఆ డెబిట్ అమౌంట్ రిమూవ్ చేసే కదా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ని చూపిస్తుంది. అండ్ మీరు ఎంత విత్డ్రాల్ చేశారనేది రీసెంట్ విత్డ్రాల్ ఎంత చూపిస్తుంది. మీరు ఎంతైతే విత్డ్రాల్ చేశారో అంత అమౌంట్. ఇప్పుడు మనకి డేటా ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది చూసారా? సో ఇనిషియల్ గా ఒక 1 lakh అమౌంట్ ఉంది. ఎండ్ యూజర్ ఏటీఎం కి వెళ్ళి విత్డ్రాల్ అనే ఒక సమ్ యాక్షన్స్ పర్ఫార్మ్ చేశాడు. సో ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ ఉంటే అమౌంట్ అనేది విత్డ్రాల్ అయ్యి కనిపిస్తుంది. అమౌంట్ విత్డ్రాల్ అయినప్పుడు విత్డ్రాల్ అమౌంట్ డిడక్ట్ అయ్యే కదా ఒరిజినల్ అమౌంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అనేది ఇక్కడ కూడా 1 lakh చూపిస్తే దట్స్ ఏ పాసిబుల్ థింగ్ ఆర్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ మనం తీసుకునే ఫీల్డ్స్ లో రియాలిటీలో చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ డేటా అనేది చేంజ్ అవుతా చేంజ్ కాదా? మీరు ఏమన్నా డిడక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఫీల్డ్స్ లో డేటా డెఫినెట్లీ చేంజెస్ వస్తాయి. చేంజెస్ జరగకపోతే లాసెస్ వస్తాయి కదా! సో అందుకని చెప్పి ఇలా మనకి డేటా అనేది ఎండ్ యూజర్ పర్ఫార్మ్ చేసే థింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకి డేటా చేంజ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్ గా సమ్ డేటా అనేది హోల్డ్ అయ్యి ఉండాలా లేదా? ఇప్పుడు ఈ డేటాని హోల్డ్ చేయడానికి కూడా మనం రియాక్ట్ లో ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? ప్రాప్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు, స్టేట్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? డేటాని హోల్డ్ చేయడానికి రియాక్ట్ లో 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రాప్స్ యూజ్ చేసి మీరు చేంజ్ చేస్తారు. స్టేట్స్ యూజ్ చేసి చేంజ్ చేస్తారు. బట్ మనం డేటాని అప్డేట్ చేయాలి అంటే మోస్ట్లీ ఎవరి హెల్ప్ మాత్రమే తీసుకోగలం మనం రియాక్ట్ లో? ఓన్లీ స్టేట్ హెల్ప్ మాత్రమే. సో ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. చేంజెస్ అనేవి జరగాలి. చేంజెస్ అనేవి ఎండ్ యూజర్ పర్ఫార్మ్ చేసే యాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి రియాక్ట్ లో?
we should consider the help of states only. So finally మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే props handles, what type of data props handles? Props handles immutable data. Coming to the states handles మ్యూటబుల్ డేటా. సో ఇమ్యూటబుల్ డేటానేమో ప్రాప్స్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ మ్యూటబుల్ డేటాని అయితే ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? స్టేట్స్ అయితే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ స్టేట్ చేంజెస్ తెలుసా మీకు అనేది? వెన్ ద స్టేట్ చేంజెస్, వెన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఏ when the state object of a component changes, when the state of a object of a component changes, the component will re-renders. ఎవరు రీరెండర్ అవుతుంటారు ఎవ్రీ టైం? మనకి ఒక కాంపోనెంట్ లో స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో చేంజెస్ జరిగింది అంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నేను అప్లికేషన్ రీరెండర్ అవుతుందని మెన్షన్ చేస్తాను, కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుందని చెప్తున్నాను హియర్. డెఫినెట్లీ కాంపోనెంట్ అనేది మాత్రమే రీరెండర్ అవుతుంది, అంటే రీకన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. మన అంటర్ అప్లికేషన్ లో ఎవ్రీ టైం కాంపోనెంట్ అనేది మాత్రమే రీకన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. బికాస్ మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ ఫీల్డ్ ఉంది, విత్డ్రాల్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో విత్డ్రాల్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో చేంజెస్ జరిగి ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ మనకి రీరెండర్ అయ్యి డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. దానికోసం నేను ప్రొఫైల్ అనే ఫీల్డ్ లో, డిపాజిట్ అనే ఫీల్డ్స్ లో డేటాను అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ ని రీరెండర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైతే స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో చేంజెస్ వచ్చినాయో ఆ చేంజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి చేంజెస్ చేసి వాటిని ఒరిజినల్ డౌన్ తో రీప్లేస్ చేసి మనకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ యాక్షన్స్ అంతా బ్యాక్ అండ్ రియాక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ లోనే డేటా చేంజ్ అయింది ఎలా తెలుస్తుంది? ఎండ్ యూజర్ ఒక యాక్షన్ ఇస్తే ఆ యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని స్టేట్ డేటా అనేది చేంజ్ అవుతుంది. స్టేట్ డేటా చేంజ్ అయితే డెఫినెట్లీ మనకి యాక్షన్స్ ఏం జరుగుతాయి? డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ టైం డేటా అనేది రీరెండర్ అవుతుంది. రీరెండర్ అయ్యేది కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుందా, అప్లికేషన్ రీరెండర్ అవుతుందా? డెఫినెట్లీ అప్లికేషన్ రీరెండర్ అవ్వదు, కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుంది. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే మీకు ఓన్లీ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ లో అయితే మీరు యాక్షన్స్ చూపిస్తున్నారో ఆ యాక్షన్స్ రిలేటెడ్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి తప్ప పేజ్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో, ఓకేనా? నేను ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నాను ఈ స్పెసిఫిక్ పేజ్ లో లాగిన్ అయ్యి అంటే నేను యాక్షన్ చేసిన ఫీల్డ్స్ మాత్రమే డేటా అప్డేట్ అయితే సరిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు సంథింగ్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ ఉంది, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ మనం దాని నుంచి స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు. స్పెసిఫికల్లీ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఒక స్పెసిఫిక్ ఈ మంత్ లో సమ్ మూవీస్ ఒక 10 మూవీస్ యాడ్ చేస్తున్నారంటే ఆ 10 మూవీస్ కి 10 జోనర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆల్ మూవీస్ అనేవి యాక్షన్ జనరేటెడ్ అయితే ఏమవుతాయి? వాటిని యాక్షన్ అనే కంటెంట్ లో మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తారా, రిమైనింగ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ లో అప్డేట్ చేస్తారంటే ఓన్లీ యాక్షన్ కేటగిరీలో మాత్రమే డేటాను అప్డేట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కేటగిరీ రిలేటెడ్ డేటా మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ మొత్తం అప్డేట్ అవ్వదు. అలానే మన జీమెయిల్ తీసుకుంటే జీమెయిల్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్బాక్స్ కి మనకి మెయిల్ సెండ్ అవుతాయి. మనకి మెయిల్ సెండ్ అయినప్పుడు ఇన్బాక్స్ లో మనం ఒకవేళ మెయిల్ వ్యూ చేయకపోతే ఆ మెయిల్ కౌంట్ అనేది ఎంత అనేది అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటుంది. ఐడియా ఉందా? మీరు మెయిల్ అనేది వ్యూ చేయకపోతే ఆ మెయిల్ కౌంట్ అనేది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ మెయిల్ కౌంట్ అనేది ఓన్లీ ఇన్బాక్స్ దగ్గర మాత్రమే కనిపిస్తుంటుందా, రిమైనింగ్ అన్ని ఫీల్డ్స్ లో కూడా కనిపిస్తుంటుందా మీకు? టెల్ మీ. ఎవరైనా మీకు మెసేజ్ షేర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ అది ఇన్బాక్స్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ దగ్గర మాత్రం మీకు డేటా చూపిస్తుంది కదా. డెఫినెట్లీ డేటాని హోల్డ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, హోల్డ్ చేసిన డేటాని ఒక యాక్షన్ జరిగితే ఆ యాక్షన్ బేస్ చేసుకొని డేటాను అప్డేట్ చేయడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. రియాక్ట్ కి ఎలా తెలుస్తుంది డేటాను అప్డేట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఈ స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ రియాక్ట్ ని ఇన్వోక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఇచ్చారు, నా దగ్గర డేటా చేంజ్ అయిందని చెప్పి ఈ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికి ఇండికేషన్ ఇస్తుంది? రియాక్ట్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి రియాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, నిజంగానే ఇక్కడ డేటా అప్డేట్ అయిందా లేదా అనేది వర్చువల్ డౌన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది. వర్చువల్ డౌన్ తో కంపేర్ చేసుకుని మన డేటా అప్డేట్ అయితే కనుక ఏ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ లో అయితే డేటా అప్డేట్ అయిందో ఆ కాంపోనెంట్స్ నే రీరెండర్ చేస్తుంది. ఈ రీరెండరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఫస్ట్లీ వర్చువల్ డౌన్ మీద జరిగి వర్చువల్ డౌన్ మీద ఏదైతే అప్డేట్స్ జరిగినాయో అప్డేట్స్ ని ఒరిజినల్ డౌన్ తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం రియాక్ట్ అనేది స్టేట్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఒరిజినల్ డౌన్ మీద చేయదు, వర్చువల్ డౌన్ మీద చేసి అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ని బెటర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? This point everyone, this also. Next, state of a component should change or update. Change అని కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే you can call it name related to should change or update throughout the lifetime of a component. సో మనకి ఈ స్టేట్స్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మీకు లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ చెప్తాను. సో మనకి లైఫ్ టైం అని ఎందుకు నేను స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే మన రియాక్ట్ జేఎస్ తీసుకుంటే రియాక్ట్ జేఎస్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి డేటా హోల్డ్ చేసిన డేటా అప్డేట్ అవుతుంటే అవి డిఫరెంట్ ఫేసెస్ లోకి మూవ్ అవుతుంటాయి. బ్యాక్ ఎండ్ అవి మీకు చూపిస్తాను మనం విజువల్ గా. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ రియాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? వర్చువల్ గా ఎవ్రీ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది. ఆ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ లోకి మూవ్ అయితే డెఫినెట్లీ ఈజీగానే డేటాని అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. స్టేట్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్ షుడ్ చేంజ్
షుడ్ అని చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ మ్యాండేటరీ థింగ్. సో మే అని చెప్పట్లేదు, షుడ్ చెప్తున్నాను. షుడ్ చేంజ్ ఆర్ అప్డేట్ త్రూఅవుట్ ది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్. సో ఇప్పుడు లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ లో స్టేట్ అనేది అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ మీకు ఏముండాలి, డేటా అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే దస్ వి మస్ట్ ఫస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ఇనిషియల్. ఏముండాలి మనకి స్టేట్ డేటా అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఇనిషియల్ గా స్టేట్ ఉండాలి కదా. స్టేట్ ఉంటేనే ఏమవుతుంది మనకి, డెఫినెట్లీ స్టేట్ డేటాను అప్డేట్ చేయగలం. స్టేట్ లేకపోతే నువ్వు ఏం చేయలేవు, రియాక్ట్ జేఎస్ లో డేటాని అప్డేట్ చేయలేవు. బికాస్ స్టేట్ లో ఏముంటుంది, ఇనిషియల్ గా సమ్ డేటా హోల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఆ హోల్డ్ అయిన డేటా ఎండ్ యూజర్ పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఎవ్రీ టైం అప్డేట్ అవుతుంటుంది. స్టేట్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్ షుడ్ చేంజ్ ఆర్ అప్డేట్ త్రూ అవుట్ ది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ డేటా అనేది అప్డేట్ అవ్వాలంటే దస్ ఫస్ట్ వి మస్ట్ హ్యావ్ ఏ సమ్ ఇనిషియల్ స్టేట్ టు డూ టు డూ. So we should define define the state of a state in the అని తీసుకోండి, state in the constructor of a components class. మనం స్టేట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఇనిషియలైజ్ చేసే స్టేట్ ని డెఫినెట్లీ ఆ కాంపోనెంట్ లో ఎక్కడ ఇండికేట్ చేయాలి, వేర్ వి నీడ్ టు రైట్ దట్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా. వి నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఇన్ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్స్ క్లాస్. సో అంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోవాలంటే ఏ కాంపోనెంట్స్ లో కన్స్ట్రక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటుందని మీకు చెప్పాను, క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఓన్లీ క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో మాత్రం అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో ఎటువంటి క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ మనకు ఉండదు, ఎందుకంటే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ కదా. కాబట్టి మనకి దాంట్లో ఎటువంటి కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండవు. కన్స్ట్రక్టర్స్ కావాలి అంటే మనం ఎటువంటి కాంపోనెంట్ ని మాత్రమే డిఫైన్ చేయాలి, ఎవ్రీ టైమ్ వీ షుడ్ డిఫైన్ ఏ కాంపోనెంట్స్ క్లాస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఓన్లీ. సో స్టేట్ డేటా తీసుకుంటున్నామంటే డెఫినెట్లీ అవి ఏ కాంపోనెంట్స్ లో మాత్రం ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎవ్రీ టైమ్, ఆల్ ది టైమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఎవ్రీ డేటా ఇన్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఓన్లీ. క్లాస్ కాంపోనెంట్ లోనే మీరు ఏ డేటా అయినా సరే అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి క్లియర్. అది కూడా స్టేట్ ని క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో ఎవరికి ఇనిషియలైజ్ చేయాలని చెప్తున్నారు, దట్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్స్ క్లాస్ ఓన్లీ. అండ్ 2 note points ma, definitely the state object is initialized in the constructor only. Definitely state object ni constructor lo matram initialize cheyali. And the state object can contain as many as properties you need. సో మనకి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ ని మనం స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ కి డిఫైన్ చేయొచ్చు. దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ లిమిట్ టు దట్. ఓకేనా, స్టేట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లా డిఫైన్ అవుతుంది. డిఫైన్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ లో సమ్ ఇనిషియల్ డేటాని హోల్డ్ చేయడానికి స్టేట్ యూజ్ చేస్తారు. ఇనిషియల్ గా డేటా హోల్డ్ అయిన తర్వాత హోల్డ్ అయిన డేటాని ఎండ్ యూజర్ పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఏం చేయాలి, నేను అప్గ్రేడ్ కూడా చేయాలి. సో అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే డేటా అప్డేట్ చేయాలంటే అది ప్రాప్స్ లో అప్డేట్ అవ్వదు, ఓన్లీ స్టేట్ డేటా మాత్రం అప్డేట్ చేస్తుంది. సో స్టేట్ డేటా అప్డేట్ అవుతుంది, రియాక్ట్ కి ఇన్వోక్ అవుతుంది, రియాక్ట్ ఏం చేస్తుంది, వర్చువల్ డామ్ లో డేటాని అనేది రీప్లేస్ చేసి ఒరిజినల్ డామ్ తో దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఒకసారి ఈ స్టేట్ ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, స్టేట్ లో ఇనిషియల్ గా డేటా ఎలా హోల్డ్ చేయాలి, హోల్డ్ చేసిన డేటాని ఎలా అప్డేట్ చేయాలని ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. ఫస్ట్లీ టెల్ మీ, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి మనం. we need to create a class type of component only. So on a functional component use చేస్తే ఏమవుతుంది, what will do, మన ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అయితే స్టేట్ డేటాని డిఫైన్ చేయగలమా అంటే we cannot define a state object in a which component. స్టేట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో అయితే స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫైన్ చేయలేం. సో మనకి డెఫినెట్లీ స్పెసిఫిక్ రూల్ బేస్ చేసుకున్నాం ఒక క్లాస్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఏ కాంపోనెంట్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు సమ్ లొకేషన్స్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను విత్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ యాజ్ .js తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో డెఫినెట్లీ సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ది కోడ్ రిలేటెడ్ టు import command, right? So import, so react from the library called, what is the library name, react అనే ఒక స్పెసిఫిక్ లైబ్రరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో అది కూడా క్లాస్ కాంపోనెంట్. హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్ కాంపోనెంట్, క్లాస్ కాంపోనెంట్ నేమ్ లొకేషన్స్, we need to do extends react dot component. సో react dot component అనే స్పెసిఫిక్ క్లాస్ నుంచి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం స్పెసిఫిక్ గా అంటే we need a one thing. What is that thing?
రెండర్ ఫంక్షన్ వి నీడ్. ఈ రెండర్ ఫంక్షన్ లేకపోతే మనం డేటాని డిస్ప్లే చేయలేము. సో ఈ రెండర్ ఫంక్షన్ కోసం నేను ఈ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ అనే క్లాస్ ని రియాక్ట్ లైబ్రరీ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. అది కూడా ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్ కాంపోనెంట్ డిఫైన్ చేస్తాం మనం, ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాను. దిస్ రెండర్ మెథడ్ ఎప్పుడు కూడా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటుంది? 1JSX. This always expects to return at least one JSX element every time. నేను 1 JSX కాదు మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఐమ్ టేకెన్ సి బ్రేసెస్. దీంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ బేసిక్ HTML ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సో వెల్కమ్ టు రియాక్ట్ JS స్టేట్ కాన్సెప్ట్ అని ఇస్తున్నాను. జస్ట్ ఒక ప్లేన్ టెక్స్ట్ ని డిఫైన్ చేస్తాను. ఇంకా నేను స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక స్పెసిఫిక్ డేటాని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఏ డేటాని రిటర్న్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తాయి. సో బేసికలీ ఏదో ఒక డేటాని అయితే రిటర్న్ చేయండి. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ చేస్తాము. రిటర్న్ అయిన డేటాని డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేయాలి, నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను. బికాస్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎవరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు ఈ కాంపోనెంట్ ని? ఇట్ షుడ్ ఇంపోర్టెడ్ బై యాప్ కాంపోనెంట్. సో ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్, రైట్? ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ ద కాంపోనెంట్ నేమ్ ఈస్ లొకేషన్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ నేమ్ చేయాలి మనం, we need to import from where? We need to import in app component. Import locations from locations. Here we need to return that in a HTML element format, locations. Just save the file, run the output. మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెల్కమ్ టు రియాక్ట్ JS స్టేట్ కాన్సెప్ట్ అని కనిపిస్తుంది మీ అందరికి, ఎవ్రీబడి. దిస్ వన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దీంట్లో ఈ స్పెసిఫిక్ డేటాలో ఇనిషియల్ గా ఒక డేటాని హోల్డ్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. ఇనిషియల్ గా నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, డేటాని హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇనిషియల్ గా డేటాని హోల్డ్ చేయాలి అంటే మనం ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి డిఫాల్ట్ ప్రాప్స్ అసైన్ చేయొచ్చా? డిఫాల్ట్ ప్రాప్స్ ని అసైన్ చేయొచ్చు కదా క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. లేదంటే నార్మల్ గా యాప్ కాంపోనెంట్ లో ప్రాప్స్ ని పాస్ చేసి ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు, అదే కంటెంట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ యువర్ చాయిస్. లేదు అని అంటే మనం ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా డేటా హోల్డ్ చేయడానికి ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేద్దామని చూస్తున్నాం, స్టేట్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్టేట్ అనేది ఏమని చెప్తున్నాను, ఒక వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్. స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. స్టేట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వేరియబుల్, స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ స్టేట్ ని డెఫినెట్లీ ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయమని చెప్తున్నాను ఎవ్రీ టైం నేను, స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్ క్లాస్ ఓన్లీ. ఇంకా ఏ అదర్ వేస్ లో కూడా మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయొద్దు, డెఫినెట్లీ ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తారు. The native place to define a state object in your class component is constructor only. So ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, బిఫోర్ ది రెండర్ ఫంక్షన్, ఆఫ్టర్ ద రెండర్ ఫంక్షన్? అంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఎనీవేర్ ఇన్ యువర్ కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా? మీ లొకేషన్స్ అనే ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి ఇన్సైడ్ ఎక్కడైనా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు కన్స్ట్రక్టర్ ని. అది రెండర్ ఫంక్షన్ కి బిఫోర్ తీసుకుంటారా, ఆఫ్టర్ తీసుకుంటారా అనేది కూడా యువర్ చాయిస్. ఓకేనా? బట్ ఎవరికి ఇన్సైడ్ ఉండాలి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది? Constructor should be inside to the component class only. Okay na? So how we define a constructor? By using a specific function called constructor. Constructor అనే specific function బేస్ చేసుకుని మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కన్స్ట్రక్టర్ పారాంథసిస్. ఇప్పుడు నేను ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే, 1 minute guys, I'm getting call. 1. Hear my voice clearly, everybody? Everyone? Here you see. So where we need to initialize the state object in a class component, we need to initialize the state object in the constructor of a class component only. And a constructor అనేది responsible. Constructor is responsible to create a state object, remember that. And constructor is a basic function we define like this. And in this constructor here we see the parenthesis, everyone, C braces. ఇప్పుడు మనం previously క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో ప్రాప్స్ ని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం? How we access the props in class component? Directly we can access with this props name అని ఇస్తాం కదా. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం అలా ఇవ్వకుండా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ తర్వాత you need to take a base class. The base class here I take it as a, what is the base class I take?
base class method. Actually we call it as a class. What is the class I taken? సూపర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ క్లాస్ తీసుకొని ఈ సూపర్ అనే క్లాస్ కి ఏం చేస్తామంటే ప్రాప్స్ ని పాస్ చేస్తాం పారామీటర్ గా ఎవరిని పాస్ చేయొచ్చు ప్రాప్స్ ని. ఇప్పుడు మనం ఈ సిచ్యువేషన్ లో ప్రాప్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ కాంపోనెంట్ లో. ఇన్ దిస్ కాంపోనెంట్ వి డిడెంట్ యూజ్ ఎనీ ప్రాప్స్, రైట్? మనం స్టేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎప్పుడు కూడా బేస్ క్లాస్ గా ఎవరిని క్రియేట్ చేసుకుంటారు మీరు? సూపర్ క్లాస్ ని తీసుకోండి. సూపర్ క్లాస్ తో డెఫినెట్లీ చాలా యూసేజ్ ఉంది మనకి అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో. సో సూపర్ క్లాస్ ని కూడా డిఫైన్ చేయండి. సో సూపర్ క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తారా లేదా దట్స్ యువర్ చాయిస్, బట్ డిఫైన్ చేయడం అనేది రికమెండెడ్ థింగ్. సో డిఫైన్ దట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫైన్ చేయాలి. స్టేట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అనేది డెఫినెట్లీ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి మనం? we should have to written that in a curly braces only, right? ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కంటూ మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా. సో we need to define the object with related to this dot state అనే సంథింగ్ సింటాక్స్ తో మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి మీరు రియాక్ట్ లో? యూ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ విత్ దిస్ డాట్ స్టేట్ అనే ఈ స్పెసిఫిక్ సింటాక్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని అయితే ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టేట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని నేను ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను? ఈక్వల్స్ తర్వాత నేను సి బ్రేసెస్ తీసుకున్నానా, స్క్వేరా, కర్లీ బ్రేసెస్? ఇయర్ వి టేకెన్ కర్లీ బ్రేసెస్. మీరు కర్లీ బ్రేసెస్ లో బిల్డ్ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ అది ఏమైపోతుంది? బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మనం ఈ నేమ్ కూడా ఇచ్చాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. మీరు కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం? కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ, నాట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ కోడ్ కూడా మనం సి బ్రేసెస్ లోనే బిల్డ్ చేస్తాం, బట్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటాని పెరాంథసిస్ తీసుకోం కదా. ఇప్పుడు స్టేట్ కి బిఫోర్ ఇలా పెరాంథసిస్ ఏమైనా తీసుకున్నాను? దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రైట్ వే, బికాస్ స్టేట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కదా, నాట్ ఎ ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ అయితే నేను ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి సి బ్రేసెస్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు సూపర్ అనేది కూడా ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్స్ అంటే డెఫినెట్లీ మెథడ్స్ అయినా ఫంక్షన్స్ అయినా మనకి ఏముంటుంది? సి బ్రేసెస్ తో ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? బట్ ఇప్పుడు స్టేట్ అనేది ఏంటి మనకి? స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ లో ఏం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మనం? we can able to hold some data. ఏం చేయొచ్చు మనం? ఒక డేటాని అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఐ హావ్ ఎ లొకేషన్ విచ్ రిలేటెడ్ టు హైదరాబాద్ అని ఉంది. సపోజ్ ఈ హైదరాబాద్ అనే లొకేషన్ ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది? సమ్ డేటా. ఇట్ మే హోల్డ్ సమ్ డేటా విచ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ స్పెషల్ లైక్ చార్మినార్ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటాని అయితే హోల్డ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీనే డిఫైన్ చేయొచ్చా, మోర్ దెన్ వన్ ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు? అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం? we can able to define as many as properties కదా. స్పెసిఫికల్లీ హైదరాబాద్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ డేటా క్రియేట్ చేసాము. సంథింగ్ ఇలా మీకు ఏదైతే స్పెసిఫిక్ డేటా కావాలో స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ని బిల్డ్ చేయండి. సంథింగ్ ఆగ్రా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ సిటీ క్రియేట్ చేసాము, లొకేషన్ సిటీ. సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ సమ్ సిటీ రిలేటెడ్ టు సమ్ వాల్యూ ఐ టేకెన్. ఇలా మీరు ఏదైనా డేటాని హోల్డ్ చేయొచ్చు. ఇక నేను హోల్డ్ చేసిన ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ వాల్యూ ఏంటివి? ఇవి స్ట్రింగ్ డేటానైనా ఇవి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ప్రాపర్టీస్ కి స్ట్రింగ్ డేటా మాత్రమే హోల్డ్ చేయొచ్చా, ఎనీ డేటాని హోల్డ్ చేయొచ్చా? ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఎనీ డేటా. నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ గా. అక్కడ మీరు ఒక నెంబర్ తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఎ బూలియన్ వాల్యూ, యూ కెన్ టేక్ ఎన్ అరే, యూ కెన్ టేక్ ఎ ఫంక్షన్, యూ కెన్ టేక్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఓకేనా? నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తాం. నేను డేటాని హోల్డ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ హోల్డ్ చేసిన డేటా నీకు ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఇస్ దేర్ ఎనీ డేటా లైక్ దట్? నో సార్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఆ హోల్డ్ చేసిన డేటా, అసలు నేను ఏదైతే డేటా హోల్డ్ చేస్తానో ఆ హోల్డ్ చేసిన డేటాని యూజర్ డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే ఏం చేద్దాం మనం? యాక్సెస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్లీ మీరు ప్రాప్స్ రిలేటెడ్ డేటాను పాస్ చేసిన డేటాను ఏం చేశారు? యాక్సెస్ చేశారు. అలానే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? స్టేట్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి సమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. ఇనిషియలైజ్ చేసిన డేటా ఏంటో యాక్సెస్ కూడా చేద్దాం. సో అందుకని చెప్పి రెండర్ మెథడ్ లోనే కదా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సింది. సో రెండర్ మెథడ్ ఉంది, ఆల్రెడీ సమ్ డేటా రిటర్న్ అయింది. మీరు యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్ లో రిటర్న్ చేసుకోవచ్చా? సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్సెస్ ఇన్ అనదర్ ఎలిమెంట్, h2 అనే ఎలిమెంట్ లో రిటర్న్ చేస్తున్నాను. మనం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు పెరాంథసిస్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్లీ వి షుడ్ టేక్ ఏ వన్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్. ఏం చేయాలి? పేరెంట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. పేరెంట్ ఎలిమెంట్ గా ఎవ్రీ టైం నేను ఎవరిని కన్సిడర్ చేస్తాను? మోస్ట్లీ గో ఫర్ ది డివిజన్. సో ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ ఎలిమెంట్ గా డివిజన్ కన్సిడర్ చేసి ఇన్సైడ్ మల్టీ డివిజన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, యువర్ చాయిస్. ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ చేసుకున్నది ఆబ్జెక్ట్ డేటా కదా. సో యూ హావ్ టు ఇనిషియలైజ్ విత్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్? this dot state. What is our object name? Our object name is this dot state. మనం ఇదే జావా స్క్రిప్ట్ లో కోడ్ అయితే ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసేవాళ్ళం, గుర్తుందా? అప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాం? దిస్ డాట్ అని చెప్పి ఇన్వోక్ చేస్తాం, గుర్తుందా? జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా దిస్ కీవర్డ్ హెల్ప్ ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే ఈ ప్రాపర్టీస్ ని ఇన్వోక్ చేస్తుంది. దిస్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీ? ద ప్రాపర్టీస్ హైదరాబాద్ అని ఒక ప్రాపర్టీ అవైలబుల్ ఉంది. సంథింగ్ నాకు అనదర్ ప్రాపర్టీ, వాట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాపర్టీస్ ఆగ్రా అనే నేమ్ తో అనదర్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇలా మనం ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఇన్వోక్ చేస్తాం, అంటే యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, ఆ టూ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా హోల్డ్ అవడం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు మీరు స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకున్నారు కదా, ఒకసారి కన్సోల్ చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పెక్ట్, గో టు కన్సోల్. హియర్ ఐ హావ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా అని ఉంది.
కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ కీవర్డ్ అని ఉంది. సో నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఇవన్నీ జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఎర్రర్సే, వీటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకేమైనా అదర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఇష్యూస్ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ కన్సోల్ తీసుకుంటాను. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇన్సైడ్ ఏం చేస్తున్నానంటే స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా కంప్లీట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దిస్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హోల్డ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా హియర్, సంథింగ్ లైక్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని ఇస్తున్నాను. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను దిస్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాను కదా. సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను అంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ అని. సో వాట్ ఐమ్ గివింగ్ హియర్ దిస్ అనే కీవర్డ్ స్కోప్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు వెరిఫై చేస్తే మీకు ఏం లాగ్ అయింది చూసారా, నేను దిస్ కీవర్డ్ ఇవ్వడం వల్ల కన్సోల్ లో మనం తీసుకున్న కాంపోనెంట్ నేమ్ ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ నేమ్? లొకేషన్స్. లొకేషన్స్. మీరు ఆ కాంపోనెంట్ లో ఏం డిఫైన్ చేశారు? స్టేట్ డిఫైన్ చేసామా, ప్రాప్ డిఫైన్ చేసామా, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్సా, ఇంకేమైనా అదర్ థింగ్స్ తీసుకున్నామా? ఓన్లీ డిఫైన్ స్టేట్ కదా. మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ దానికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా కన్సోల్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఒకసారి మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి కంటెస్ట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, అది అన్డిఫైన్ అయింది అంటే మనం డిఫైన్ చేయలేదు. ప్రాప్స్ కూడా ఎలా ఉంది, డిఫైన్ అయి ఉందా, అన్డిఫైన్ అయి ఉందా? ప్రాప్స్ ఆల్సో అన్డిఫైన్, మనం చూడలేదు. రిఫరెన్స్ కూడా ఎంటీ ఉంది. బట్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసాం చూసారా, స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ విత్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ యాస్ ఆగ్రా అనే ప్రాపర్టీతో, హైదరాబాద్ అనే ప్రాపర్టీతో ఇన్వోక్ అయింది. నెక్స్ట్ అప్డేటర్, ఇవన్నీ కూడా మీరు స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు? మన డామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది. హూ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ whenever we create any type of component. Not only class ఏ కాదు, మీరు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసినా సరే బ్యాక్ ఎండ్ ఏమవుతాయి, ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ కి డామ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డామ్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ దిస్ డాట్ స్టేట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు కన్సోల్ ఏమవుతుంది, స్టేట్ రిలేటెడ్ డేటా మాత్రమే లాగ్ అవడం కనిపిస్తుంది. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు కన్సోల్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మాత్రం లాగ్ అయింది, కాంపోనెంట్ రిలేటెడ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ లాగ్ అవ్వలేదు. ఓన్లీ ఆ కాంపోనెంట్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అనేది లాగ్ అయింది చూసారా, స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఆగ్రా అని చెప్పి 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఎందుకంటే కొన్ని టూల్స్ నేను యాడ్ చేయాలి బ్రౌజర్ కి, అందుకని మనకి ఇలా 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, యాడ్ చేసిన తర్వాత రిమూవ్ అవుతాయి. హియర్ యూ సీ కనిపిస్తున్నా, మీరు ఎవ్రీ టైం ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం యాడ్ అవుతాయి బ్యాక్ ఎండ్, ఆ కాంపోనెంట్ కి సంబంధించిన ఆల్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసుకుంటారు ఎవ్రీ టైం? హూ విల్ కన్స్ట్రక్ట్? డామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? డామే థింగ్స్ అన్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కన్సోల్ లో నేను ఎందుకు మీకు చూపిస్తున్నానంటే మనం ఎటువంటి ఎర్రర్ వచ్చినా సరే ఎక్కడి నుంచి అప్డేట్ చేసుకుంటాం ఎవ్రీ టైం. మనం ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా సరే రియాక్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కన్సోల్ రిలేటెడ్ చెక్ చేస్తాం. జావా స్క్రిప్ట్ అయితే మోస్ట్లీ కన్సోల్, బట్ రియాక్ట్ అయితే ఏమి ఇచ్చేస్తుంది, డైరెక్ట్ గా మనకి పేజ్ లోనే చూపించేస్తుంది కదా. ఇంకా సమ్ టైమ్స్ మనం ఏమైనా ప్రాపర్ డేటా వచ్చిన డేటా ఎటువంటి ఏమైనా వార్నింగ్ మెసేజెస్ ఉన్నాయేమో చెక్ చేయడం కోసం కన్సోల్ వెరిఫై చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు కన్సోల్ వెరిఫై అయినప్పుడు ఎటువంటి థింగ్స్ రాకుండా అంటే డెవలప్మెంట్ టూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి చెప్తాను. బట్ డామ్ ట్రీ ఏం యాడ్ చేసేసుకుంటుంది, ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ రిలేటెడ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసుకుంటుంది. ఇక్కడ నేను స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్లైజ్ చేశాను, అది కూడా ఎవరికి ఇన్స్లైజ్ చేశాను, ఇన్సైడ్ we need to inside the constructor of a component only. అండ్ ఈ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ గా మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ థింగ్ తీసుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న డేటాని నేను చేంజ్ చేయడానికి ఏమైనా యాక్షన్స్ ఉన్నాయా? చూడండి ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఏమైనా యాక్షన్స్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? అంటే మనం ఏమైనా యాక్షన్ పాసిబిలిటీ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఆ డేటా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆ డేటా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను. అండ్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసినా దాంట్లో మీరు డేటాని హోల్డ్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈ పార్ట్ మొత్తం ఏం హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎవ్రీ టైమ్ మీ కాంపోనెంట్ కి కావాల్సిన డేటాని హోల్డ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? డేటా హోల్డింగ్, డేటా మేనేజింగ్ థింగ్స్ అంతా కూడా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ చేస్తుంది. మరి ఏదైతే డేటా హోల్డ్ చేస్తామో ఆ హోల్డ్ చేసిన డేటాని మనం యూజర్ కి వ్యూ చేయాలంటే ఆ వర్క్ ఎవరు చేస్తారు? దట్ వర్క్ వాస్ టోటలీ డన్ బై రెండర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రెండర్ చేసిన డేటా ఉంది కదా, ఈ డేటాని ఎండ్ యూజర్ పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని సిస్టమ్ ఈవెంట్ బేస్ చేసుకుని అప్డేట్ చేయాలంటే దానికి అదర్ పర్సన్ ఉన్నారు వర్క్ చేసుకోవడానికి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వర్క్ ని షేర్ చేసుకుంటారు కాంపోనెంట్స్ లో. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఏమో డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి, రెండర్ ఏమో ఇనిషియలైజ్ అయిన డేటాని డిస్ప్లే చేయడానికి. ఈ డిస్ప్లే అయిన డేటా యూజర్ ఒక యాక్షన్ ఇస్తే యాక్షన్ చేయడానికి మనకి అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ గా. ఓకేనా? బట్ డేటాని హోల్డ్ చేయాలి మీరు క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో అంటే ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోవాలి? స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ప్రాప్స్ కాదు. ఎందుకంటే ప్రాప్స్ లో ఉండేది డెఫినెట్లీ మ్యూటబుల్ డేటానా ఇమ్యూటబుల్ డేటానా అంటే ప్రాప్స్ లో అయితే మనకి ఇమ్యూటబుల్, బట్ స్టేట్స్ లో అయితే మ్యూటబుల్ డేటా. బట్ ఇక్కడ మనకి రెండర్ అయింది చూసారా డేటా,
పర్టికులర్ హైదరాబాద్ రిలేటెడ్ సమ్ వాల్యూ, ఆగ్రా రిలేటెడ్ సమ్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూ కూడా ఇప్పుడు అది ఇమ్యూటబుల్ లోనే ఉంది, చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇమ్యూటబుల్ లోనే ఉంది. బట్ ఇమ్యూటబుల్ నుంచి ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తామంటే ఎండ్ యూజర్ ఒక యాక్షన్ ఇవ్వాలి, లేదంటే ఒక సిస్టమ్ ఈవెంట్ పర్ఫామ్ చేయాలి. మీకు జావా స్క్రిప్ట్ ఈవెంట్స్ గుర్తున్నాయా అందరికి? జావా స్క్రిప్ట్ ఈవెంట్స్. సో సేమ్ అవే ఈవెంట్స్ మనకి రియాక్ట్ లో రిపీట్ అవుతాయి. బట్ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో నార్మల్ సింటాక్స్ చూసుంటారు, ఇక్కడ మనకి క్యామిల్ కేస్ సింటాక్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా? సో ఎండ్ యూజర్ ఒక యాక్షన్ ఈవెంట్ ని బేస్ చేసుకుని డేటా ఎలా ట్రిగ్గర్ చేసి అప్డేట్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను. ఓకేనా?